ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਬੇਵਫਾ ਦਾ, ਉਸ ਰੰਗ ਹੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜੀ, ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। तेरे शार दा करन तवाफ आया, वाह वाह। आग बाल के सेकिया, बुआ बंद कर लिया है, मेरा सफर ता वेखिया, वाह वाह। कणकां निसर गईयां, कसमां तोड़ दियां, ओनू दमील विसर गईयां, वाह वाह। तेरे शार दा करन तवाफ आया, मेरे मज़हब च यार सवाबे, दम निकल न गए परदेसी दे, डिठा इंज माहौल खराबे, मैं तां तुर वंजणई शाला वसदा रहे, दरियावां नू फेरो गए, चंगा तैनू प्यार कीता है, दुख अगे नालों ढेर हो गए, मैं तां टुर वंजणई शाला वसदा रहे। तेरे शहर दरान अजाबे, यासीन अजण कोई बाल ता नहीं, तेरा बिल्कुल साफ जवाबे, सावी सरमाया, जिथों मैनू जिणक मिली, इहो सामने घर माया, जेड़ा सामने दिसींदा इहो घर है बेवफा दा, जेड़ा सामने दिसींदा इहो घर है बेवफा दा। जंदे कूड़े लारे आते, जंदे कूड़े लारे आते, हथ झल लिया कज़ादा, जेड़ा सामने दिसींदा इहो घर है बेवफा दा। नलके बोर हो गए, थोड़ा जिहा दे डलिया, रंग सजना दे होर हो गए, जेड़ा सामने दिसींदा इहो घर है बेवफा दा। आधा चाक कसमा तैनू न छोड़े सा, आधा चाक कसमा तैनू न छोड़े सा, जेला कोई आया तेरे गल ते गल मैं देसा, अज जानू भी नहीं बनता, अज जानू भी नहीं बनता, ज़ालिम कूड़ा खुदा दा, अज जानू भी नहीं बनता, ज़ालिम कूड़ा खुदा दा। वाह। एक मैं
ਇੱਕ ਸਤਾਈ ਅੰਤਰਾ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बहुत मेहनत दरकार है और जितनी मेहनत करे सो उतनी कम है। समंदर है ते जेड़े अजकल दे छोर मतलब आ रहे हैं गावन वास्ते जिन्होंने शौक है पिया वो समझदन कि भाई असी सिर्फ रिकॉर्ड करना है जाके ते असी वायरल हो जावना साडा काम ते उन्हां वास्ते मशवरा ये है कि पहले इसका इब्तदाई जिहड़ा सबक है वो किसी अच्छे उस्ताद को लवन, उस तो बाद साल 2-3 साल सीख के ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ अगर सीख के आसन तो वो पायदारी भी है और उन्होंने वास्ते लाइफ टाइम वास्ते ठीक है। जेडे इंडिया आवे सन शायद वायरल हो भी जावन, एक अद्धा गीत वायरल हो सी ते उस थोड़े दिनों बाद फिर वो लगा जासी ते स्टेज ते एक गाना तो नहीं ना सुना सकींदा जो किसी बुलाया उत्थे तो घंटा 1.5-2 घंटा तुहानू परफॉर्म करना पोसी, बेहतर तो बेहतर करना पोसी। तो उन्होंने यही मशवरा है कि सीख के आवन। ਜਿਹੜੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ? ਸਰ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਬਣੀ ਦਰਦ ਤੇ ਦਰਦ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਆਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਦ, ਉਸਤਾਦ ਤਾਲਿਬ ਦਰਦ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਦ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੌਸੀਕਾਰ ਵੀ ਹਨ, बहुत कमाल दियां धुनां भी उन्हें बना के दित्तियां, तालिब हुसैन दर्द और कमाल के गीत भी बहुत मशहूर तरीन गीत उन्होंने लिख के दिते। उस तो पहले मां रियाज यासीन जिहड़े साडे जंग दे जितने गुलूकार ने उन्होंने गावन लग पे, बाद आबिद तमीमी आ गए, उस्ताद रहमान सहराई आ गए, या उन्होंने उस्ताद गुलाम हैदर ताज आ गए, रब नवाज हाशमी आ गए, फिर बेशुमार लोग आउंदे गए। तुहानू किहड़ा पसंद है शायर जिन्हें तुम चाहते हो कि मैं इस शायर नू गाना है मैंने पसंद है? शायर मतलब किहदे कोल शायरी लैके इसनू जिहड़ा शायर तुहानू पसंद होवे ए शायर मैनू कलाम देवे तो मैनू ज़्यादा खूबसूरत लगता है गाना, या जिस ते थोड़ी तर्जां ठीक बन सकदियां ने, किहड़ा पसंदीदा शायर किहड़ा तुहाडा? हाँ अजकल जिहड़े ना मतलब जनरेशन दे अजकल मतलब जिहड़ा नवीं शायरी कर रहे हैं उन्हां च भाई जफर बहुत अच्छा जफर हंजराज साहब गीतां दे वाले नाल, हाँ जी गीतां दे वाले नाल। इस तो इलावा अब्दुल हकीम दा एक शायर है वो बहुत अच्छा लिखदा है, सौखा जी दा नाम ही है मेरे ज़हन तो लत्था बैठा। मियां अली अच्छी गीत निगारी अच्छी हो, मियां अली दे भी बहुत अच्छे मतलब। मुझे एक मिनट बात करें, एक सवाल एक शायद भाई बड़ा अहम सवाल है अजकल और बड़ा मसाइल का शिकार भी है कि जिहड़ा जंग दे बेल्ट का गुलूकार है ना उसनू जिहड़ा लाहौर इंटरव्यू वास्ते जाता है तां या इत्थे भी पुरानी किस टाइम तो लिखियो असी सरैकी गीतों का शहजादा या सरैकी गुलूकार, जिहड़ा भी जंग चनियोर का गुलूकार है उन्होंने सरैकी आख्या जाता है, जिहड़े लोग नहीं जानते। तुहाडा इस बारे की ख्याल है? तुसी अपने दसो ना, तुहाडी ज़बान किहड़ी है? साडी असी साड़ी जम पल इत्थे जंग दी है ते जंग शुरू तो सुनते हैं असी पंजाबी, साड़ी लैंग्वेज जिहड़ी ओह पंजाबी है, लेकिन बुजुर्ग क्योंकि फनकार पूरे वसेब दा फनकार हुंदा है, सरैकी दा भी, पोठोआरी दा भी, पंजाबी दा भी, उर्दू दा भी, हर दा। बल्कि उस्ताद मंसूर ने तो सिद्धी भी गाई, पश्तो भी गाई। तो उन्होंने एक स्टाइल आई पिया कि वो जिहड़े शहर वेंदे हन या सूबे च वेंदे हन उत्थे वो अपना वो स्टाइल चेंज कर लेंदे हन तलफ़्फ़ुज़। हाँ जी, मतलब उस दे विच केह् पिया एक फुल मोतिया दा गीत है जो अगर कश्मीर पिंडी गए उत्थे करदे हन एक फुल मोतिये ना मार के जगह सोहणी, मतलब दा दी जगह साडा जंग चाहिए एक फुल मोतिये दा मार के जगह सोहणी। सियालकोट गुजराल एक फुल मोतिये दा मार के जगह सोहणी। ते सैकी बिरान साडे अग्गां डीजी खां हो गया, लइया हो गया, उत्थे हिक फुल मोतिये दा मार के जगह सोहणी। मतलब
ਗੀਤ ਉਹ ਤਲਫਜ਼ ਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੈਕੀ ਵੀ ਛਡਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਆਦਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਤਾਂ ਆਲ ਰਾਉਂਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਲ ਰਾਉਂਡਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗੀਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੈਕੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਟੈਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੀ ਮੇਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਵੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਤਾਲਿਬ ਹੈ ਮਰਹੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਸਰਗੋਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਨਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਅਤਾਉल्ला खान ईसा खेलवी ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਰੈਂਬੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਾਇਆ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਖਾਨ ਅਤਾਉल्ला ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛਾ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਾਉल्ला ਆਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਨਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਤਾਉल्ला ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਤਾਉल्ला ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਸੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਅਤਾਉल्ला ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਮਲੰਗੀ ਇਹ 19ਵੀਂ ਅਨ ਪੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 75 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਫੇਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੀਤ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅੰਕਲ ਅਤਾਉल्ला ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਮਲੰਗੀ ਇਹ 19ਵੀਂ ਹਨ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋ ਤੇ ਹੋਈ। ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋ ਹਾਊਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। 75 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਜੇ ਤੱਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੁਸਨਾ ਢੋਲਾ ਤੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕਲ ਅਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ 19ਵੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਬਿਊਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਿਹਾ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤ ਗ੍ਰਾਮੋ ਫੋਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਮਲਕੂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾहिवाल ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੀਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਗਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਅੰਕਲ ਅਤਾ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ, ਰਹਿਮਤ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ। ਅਤਾਉल्ला ईसा खेलवी। ਅਤਾਉल्ला ईसा। ਅੱਛਾ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਯੂਸਫ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ 543 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹਿਫਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਕੋਈ ਗਾਵਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਕਲ ਅਤਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਗੜ ਮੋੜ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਔਰ 5 ਐਲਬਮ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਵੇਖਾਨਾ, ਇਹ ਆਖਿਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਵੀ 4 ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੁੜ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਥਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ 15-20 ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ 2 ਵੇਖੇ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦ ਵੇਖਾਨਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਾਚੇ ਯਾਸੀਨ ਦੀ ਦੋੜੇ ਲਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਬੰਦ ਵੇਖਾਨਾ 'ਚ ਮਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਹੋ ਰਹਾ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੇਸਟ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਛੋੜਿਆ, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਵੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਸਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਨ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਉਸਦੀ ਡੈਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਵੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਹ ਗੀਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਬੰਦ ਵੇਖਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਵਾਇਰਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨੂਰਜਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਨੂਰਜਹਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਗੀਤ ਮੈਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ?
ਹਾਂਜੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ। ਹੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੋ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਦਾ, ਹੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਮੂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗਾਮੂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹੂੰ ਗਾਣਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਯਕਦਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਚਲੇ, ਕੌਣ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ, ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਦੌੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆਈ ਦੌੜੇ ਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰਾਦਰੀ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਈ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹਨ ਪਏ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਨ, ਅੰਕਲ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਨ ਪਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਹਨ, ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਅਗਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਓ ਘਰ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲ ਬਦੀ ਵੀ ਹਨ ਪਏ ਤੇ ਜਿੱਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਹਾਂਜੀ ਜੁਗ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੋੜ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਪੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾ ਪਕਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੀਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਹਾਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਉਸਤਾਦ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਸ ਉਸਤਾਦ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਗਾਈ ਹੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਾਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ ਗਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਬਲਾ, ਤਾਲ, ਮੇਲ, ਰਾਗ, ਸੁਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇਂ। ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਸੀਕਲ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲਿਸਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਝੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋੜੇ ਮਾਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੰਗ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਰੰਗ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਢੇਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੀਤ ਦੋਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕਮੈਂਟ ਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਢੇਰ ਚੰਗਾ, ਉਸਤਾਦ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਹਾਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਏ ਘੋੜਾ ਤੇ ਆਏ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਰੰਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਪਸੰਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਸ਼ਊਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਲਾਸ਼ਊਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪ ਨਿੱਕੇ ਮਨਸੂਰ